दोस्तों साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਪੂਅਰ ਐਟ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ रूबरू होने का यह है दोस्तों कि मैं अज काफ़ी जगह के उत्ते, चाहे वो जलंधर बाईपास सेगा, चाहे अंबड़ा रोड से, चाहे मेरा इधर समराला साइड से, खन्ना सी, ये सारे जितों प्रवासी मजदूर जोड़े साडे ने वो अपने घरों डेस्टिनेशन तो जा रहे हैं। मैं अज सवेर का उस पासे मैं सीगा और मैं देख रहा सीगा क्योंकि साडे जिला प्रधान ने सत्यनारायण शाह जी और होर जिहड़ी उत्थे छठ पूजा कमेटी हैगी है, उन्होंने एक शिवरां की जिहड़ी है देख रेख करके लगाई हुई है और उत्थे इकट्ठे करके मजदूरों उन्हों दे रहन का और खाण पीण का प्रबंध करके तो गौरमेंट ने जो अरेंजमेंट किए ने इत्थे अपने गुरु नानक देव स्टेडियम उत्थे भेजते हैं। दोस्तों मैं अज एक मैं तुहाडे नाल जिहड़ी गल साझी करनी चाहुंदा हैगा कि एक बहुत वड्डी त्रासदी है मजदूरों के नाल जिहड़ी मैं अज देखी हैगी है जां मैं देख रहा पिछले कई दिनों तो जिथे जिथे भी मैं जाना हैगा। दोस्तों मैनूं एक दुख दे नाल एक कहना पै रहा वो ये कहना पै रहा कि जिहड़ी 15 अगस्त 1947 नूं साडे महान शहीदा ने अपन कुर्बानियां दे के शहीदियाँ दे के जी एक आज़ादी ली गई सी और अज दे माहौल नूं और मैं मजदूरों के हालात नूं देख के मैनूं दुख नाल कहना पै रहा, भरे मन दे नाल मैं कहना कि किसी लैवल के उत्ते मैनूं इस तरह लगता कि जिवें उन्होंने एक गलती की हो। दोस्तों अज जिहड़ा मैं मजदूर के हालात हो रहे हैं उस तो मैं एक अंदाज़ा जरूर ला लिया है कि साडे देश के पिछले 70-75 सालों चो जिहड़े शासक रहे हैं उन्होंने मेरा ख्याल है कि साडे अजे इन्हों पूरी जनगणना का ही नहीं पता है कि साडे देश की जिहड़ी आबादी कितनी है और साडी BPL आबादी कितनी हैगी है, साडी मिडल क्लास आबादी कितनी हैगी है, साडी जिहड़ी हायर क्लास आबादी कितनी हैगी है और साडी जिहड़ी क्रीमी लेयर कितनी हैगी है और असी की कर रहे हैं, राज की कर रहे हैं। एक देश का शासक जिहड़ा हैगा वो दिल्ली बैठा, मैं सीधी लफ्ज़ां दे विच मोदी साहब की मैं गल कर रहा हैगा और जिस तरीके दे नाल वो आदमी पैकेज की घोषणा कर रहा जां कोई होर गल्लां कर रहा जिहड़ियां ना करन वालियां गल्लां ने जिहड़ियां कोई जिन्हां दा कोई सिर मूँह नहीं है कि देखो अज 130-35 करोड़ आबादी है साडे देश की, तुसीं पैकेजां की जे गल करदे हो, तुसीं हज़ारां लखां करोड़ां पैकेजां की गल करदे हो जी, तुसीं इन्ने हज़ार लख करोड़ पैकेज देता जी, ये करता जी, वो करता जी। तुसीं अगर 135 करोड़ आबादी है, तुसीं अगर एक जिहड़ा साडा देश का नागरिक है उहदे अकाउंट दे विच जिहड़ा BPL दी जिहड़ा रेशो तो थल्ले है जां उस तरीके दे नाल है जां तुसीं लम सम 50 लाख रुपया जिहड़ा अकाउंट दे विच पाओ तो तुहाडा तां जिहड़ा काम है वो बहुत जिहड़ा थोड़े पैसिਆਂ दे नाल सर जांदा है। लेकिन हकीकत यह है कि तुसीं तां एक नवां पैसा भी जिहड़ा हैगा वो लोकां दे कोल दे अकाउंट्स दे विच नहीं पाया है, कोई राशन का प्रबंध नहीं किया, कोई तुहाडी मिसमैनेज इन्नी हैगी कि लोगों को डेस्टिनेशन पर पहुँचाने का तुहाडा कोई प्रबंध नहीं है और सारा कुछ जो कुछ तुसी कर रहे हो गुमराह कर रहे हो। अज हालात ये ने, मैं हैरान हाँ साडे बजुर्गों को सुनिया सी कि 1947 दे विच कि किस तरीके नाल जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड हुई सी और देश जिहड़े सी देशां दे विच इधर उधर जिहड़ी जदों अपनी जनसंख्या हुई सी जां पापूलेशन जदों माइग्रेशन हुई सी उन्हां दे की हालात हुए सी वो सुनीदा हुंदा सी। लेकिन अज असीं अखीं देख रहे हैं कि किस तरीके दे नाल ट्रेनां दे थल्ले जिहड़े मजदूर ने वो कट के मर रहे हैं
किस तरीके दे नाल छोटे छोटे 4-4 साल 5-5 साल दे 2-2 साल दे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 0% ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, 2-2.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 15-20 ਲੱਖ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਜਾਂ 30 ਲੱਖ ਜਾਂ 35 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੰਕੜਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਏ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਮੰਦਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਏ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਓ ਔਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਬਗਾਵਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ, ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ
ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੋਣਾ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਅਬਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਬਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿਟਪੁਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ 0% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 2 3 4 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਓਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 1-2% ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਹੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 0% ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ,
ਸਿਵਾਏ ਲੱਲਾ ਲੱਲਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਅਬਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 70-75 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਈਏ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਜਨਤਾ।